Hello everyone, my name is Rahul Makwana, and in the last video of 11th OC, that was chapter number 2, Business Service 1, we were talking about the insurance. We discussed about the meaning of insurance. Then there were the four principles of insurance, right? So these were they were principle of utmost good faith, principle of indemnity, insurable interest, and subrogation. So we saw these four principles of insurance. Now in this video we are going to see the types of insurance, right? So there is a small chart in front of you. The left side is life insurance and general insurance. That means that the insurance is mainly of two types. One is life insurance and the another is general insurance. Again, the life insurance is divided into two parts: whole life insurance and endowment insurance. Okay. And general insurance are mainly divided into three parts: goods, transportation insurance, fire insurance, and other general insurance. Right. So these are the main categories of the types of insurance. Right. So main two categories are general life insurance and general insurance, right? So first we will be going to understand life insurance. What is life insurance? Let's see. So life insurance generally તો તમને ખ્યાલ જ છે that life insurance એટલે શું છે, but there are mainly two types of life insurance જે થોડા ઓછા લોકોને ખ્યાલ હોય છે, right? First is whole life insurance and the another is endowment insurance. Okay. સી હવે આનો જે ડિફરન્સ છે હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો એન્ડ એન્ડોમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સનો, યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વેરી કેરફુલી બિકોઝ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ તમને લાગશે, બટ ઇફ યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ દેન ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી, રાઈટ? સો થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે, ધેટ્સ વાય કોન્સન્ટ્રેટ પરફેક્ટલી. ઓકે. See, what is written is when a person who is insured dies, the insurance company undertakes to pay the pre-decided sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as whole life insurance, right? મીન્સ કે જે પર્સનનું ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય, માની લ્યો પર્સન એ છે એન્ડ પર્સન એનું હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય, તો પર્સન એની જ્યારે ડેથ થાય છે એ ટાઈપ ઉપર જ એને પૈસા, મતલબ કે એના લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, લીગલ હાયર, એને જે ઇન્શ્યોર્ડ અમાઉન્ટ છે એ મળશે. અગર એ ટાઈપનું જો ઇન્સ્યોરન્સ હોય ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. મતલબ હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં એવું હોય કે તમારે પ્રીમિયમ રેગ્યુલરલી પે કરવાના, એન્ડ જો ડેથ થશે ઇન્શ્યોર્ડની, આફ્ટર ધ ડેથ ઓનલી the legal hire will get the some amount of the money, right? So that is known as whole life insurance. પછી થોડું કીધું છે કે તમારે જે પ્રીમિયમની કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે તમે તમારી વેલ્યુ ડિસાઇડ કરો લાઈફની. કોઈ 10 lakhs, 15 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 10 crore, whatever amount that you need to decide. તમારે ડિસાઇડ કરવાનું કે મારે કેટલા અમાઉન્ટની જે પોલિસી છે તે પરચેસ કરવી છે, એ પ્રમાણે તમને પ્રીમિયમ છે એ કહેશે, એન્ડ યુ હેવ ટુ પે ધ મની ફોર ધ સેમ, રાઈટ? ઓકે. there are some terms and conditions of the whole life insurance. if the death is not unnatural, મતલબ કે જો નેચરલ ડેથ નથી, ધ્યાનથી સમજો હવે, નેચરલ ડેથનો મિનિંગ એવો થાય that નેચરલી તમે ડેથ થઈ ગઈ, મતલબ કે સુસાઇડ કેસ હોય, એક્સિડન્ટ કેસ હોય, તો એ બધા કેસીસ આમાં કવર નથી થતા, રાઈટ? એટલે કે તમે કોઈએ સુસાઇડ કર્યું હોય, પર્સન એ જે એને ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય એને સુસાઇડ કર્યું હોય, એન્ડ એને જો ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હોય દેન ધેટ હી વિલ નોટ ગેટ ધ અમાઉન્ટ ફોર ધ સેમ, રાઈટ? સો નેચરલ ડેથ હોવી that is a compulsory thing if you want to get the claim of the whole life insurance. So that was the whole life insurance. Then next is endowment insurance. Endowment insurance ને તમે થોડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કહી શકો છો. મતલબ કે એન્ડોમેન્ટ પોલિસીની અંદર તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ થોડું થઈ જાય છે, એન્ડ તમારી લાઈફ પણ કવર થઈ જાય છે. સો ધીસ ટુ થિંગ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ એન્ડોમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ, રાઈટ? સો હવે એન્ડોમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સમાં કેવું હોય કે એમાં તમારે એક ટાઈમ પીરિયડ ફિક્સ કરવાનો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ 10 years, 15 years, 12 years, 20 years, 25 years, તો તમારે એક ટાઈમ પીરિયડ ફિક્સ કરવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 15 yearsનો ટાઈમ પીરિયડ ફિક્સ કર્યો છે. 15 years સુધી તમારે એક જે પ્રીમિયમ કીધું હોય એ તમારે પે કરવાનું. જો 15 yearsની અંદર માની લો કે તમે 5 lakhsની પોલિસી લીધી છે 15 years માટે, મતલબ કે 5 lakhsના 15 years માટે તમારે જે પ્રીમિયમ ફોર એક્ઝામ્પલ મંથલી 10,000 પે કરવાનું થતું હોય, તો તમે 10,000 પર મંથ પે કરો છો, રાઈટ? તો 10,000 તમે મંથલી પે કરતા હોય એન્ડ 15 years સુધી તમારે એ કન્ટિન્યુઅસલી પે કરવાના. અગર ઇન બિટવીન
જે પર્સન એ છે જેને ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે એન્ડોમેન્ટ પોલિસી, એની ડેથ થઈ ગઈ, મતલબ કે 5 years કમ્પ્લીટ થયા અને ડેથ થઈ ગઈ, સો ધ લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિલ ગેટ, મતલબ કે એના જે લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, એના જે લીગલ હાયર હોય, તો એમને 5 લાખ રૂપીસ મળશે, કેમ કે એની જે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હતી ધેટ વોઝ ઓફ 5 lakhs. પણ માની લો કે 15 years સુધી એને પ્રીમિયમ પે કર્યા છે અને એની ડેથ નથી થઈ, ઇન ધેટ કેસ જે પર્સને ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે એને 5 લાખ રૂપીસ મળશે. સો એન્ડોમેન્ટમાં થોડોક એવો બેનિફિટ રહેશે ધેટ કે એમાં જો ડેથ નથી થતી તો તમને પણ પૈસા મળી શકે, એમ તમારી જે પોલિસી છે એના પૈસા તમને મળી શકે. બટ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં શું છે કે તમે જે પણ પ્રીમિયમ પે કરો છો એની તમને તો કાંઈ બેનિફિટ મળવાનો નથી, એને તમારા ફેમિલીને બેનિફિટ મળવાનો છે, રાઈટ. સો તમને જે ડિફરન્સ ઉપરથી તમને એવું જ લાગશે કે એન્ડોમેન્ટ પોલિસી ઇઝ ધ બેસ્ટ, બટ અગર તમારે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જ પરચેસ કરવું હોય then you should go for whole life insurance policy. That's my personal opinion કે તમે whole life insurance policy કરાવો તો એનું પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ હોય that is very less, and જે તમને પોલિસી હોય ને એ બહુ મોટી મળે, રાઈટ. બિગર અમાઉન્ટ ઇઝ બિગર રિસ્ક ઇઝ કવર્ડ, મતલબ કે 50 lakhs 1 crore 2 crores એ ત્યાં સુધીની તમે પોલિસી છે એ હોલ લાઈફ સુધીમાં લઈ શકો છો. એનું પ્રીમિયમ પણ બહુ નોમિનલ હોય, મંથલી 500 to 600 રૂપીસ હોય. 1 કરોડની પોલિસી અગર તમારે પરચેસ કરવી હોય હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, ટર્મ પ્લાન પણ કહે છે એને, તો તમને પર મંથ 500 to 600 રૂપીસમાં તમે 1 કરોડની પોલિસી છે તે પરચેસ કરી શકો છો. બટ એન્ડોમેન્ટ પોલિસીમાં થોડું જે પોલિસીના જે પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ હોય એ બહુ વધારે હોય છે, રાઈટ. 1,50,000નું તમે પ્રીમિયમ પોલિસી કરાવો 1.5 લાખ રૂપિયાની, તો યુ નીડ ટુ પે અરાઉન્ડ 500 પર મંથ, મતલબ કે તમને એન્ડોમેન્ટ પોલિસી 500માં 1.5 લાખ રૂપિયાની મળે 15 yearsની, એન્ડ હોલ લાઈફ છે એ 500માં 1 કરોડની મળે. સો દેટ ઇઝ અ વેરી હ્યુજ ડિફરન્સ. 1 crore and 1,50,000, there is a huge difference, right? So whole life is a better option, though you are not getting the benefit, but always we don't have to think of our benefit only, we also have to think about our family also, right? So that was the life insurance. Second main type of insurance is general insurance, જેમાં બહુ ઘણી બધી વેરાયટી છે અત્યારના ટાઈમમાં, રાઈટ. સો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ મેઇનલી ઓફ 3 types, જેમાં ગુડ્સનું ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું ઇન્સ્યોરન્સ આવી જાય છે, ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ કવર થઈ જાય છે, એન્ડ બીજા બધા એક્સેટ્રા અધર ફોર્મ્સ ઓફ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે તે કવર થાય છે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ છે મેઇન બિઝનેસમેન માટે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્સ્યોરન્સ. તો જે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરતા હોય એ લોકો જનરલી આ ટાઈપનું ઇન્સ્યોરન્સ હોય એ કરાવતા હોય. સો જનરલી શું થાય છે કે જે બિઝનેસમેન હોય એ લોકો એના ગુડ્સ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોય. જો વિધિન ધ કન્ટ્રી ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોય તો એ લોકો જનરલી રેલ ઓર રોડ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ પ્રિફર કરે, કેમ કે વિધિન ધ કન્ટ્રીમાં જો તમારે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા હોય વન સ્ટેટ ટુ અનધર સ્ટેટ ઓર વિધિન ધ સ્ટેટ, જનરલી સ્ટેટ વાઇઝ ટ્રાન્સફર થતા હોય ત્યારે આ ગુડ્સના ઇન્સ્યોરન્સ છે તે લેવા પડે, કારણ કે રોડ ઉપર એક્સિડન્ટ થઈ જાય ટ્રકનું, સો ઇટ વિલ બી લિટલ રિસ્કી. તો એવું રિસ્ક ન લેવું પડે એટલા માટે ઇન્સ્યોરન્સ કરાવતા હોય, રાઈટ. સો જનરલી વિધિન ધ કન્ટ્રી જે ઇન્સ્યોરન્સ ચાલતું હોય દેટ ઇઝ રેલ ઓર રોડ ઇન્સ્યોરન્સ, જેમાં તમને લખ્યું છે કે એમાં કેવા ટાઈપના રિસ્ક હોય, થેફ્ટ, ડકોઇટી એન્ડ ડેમેજ ટુ ધ પ્રોડક્ટ્સ, મતલબ કે ચોરી થઈ જવી, યા તો લૂંટફાટ થવું, યા તો ગુડ્સ છે અંદરો અંદર ડેમેજ થઈ જાય, તો એવા ટાઈપના જે રિસ્ક હોય એ બધા રેલ ઓર રોડ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર કવર થઈ જાય છે, રાઈટ. સો એની તમે પોલિસી કરાવી શકો, રાઈટ. અગર તમે જો ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો બિઝનેસ કરતા હોય જનરલી, તો એ લોકો છે એ મરાઇન ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ એર ઇન્સ્યોરન્સ છે વધારે પ્રિફર કરે, રાઈટ. કેમ કે તમે ઇન્ટરનેશનલી જ્યારે ગુડ્સ છે ઇમ્પોર્ટ કે એક્સપોર્ટ કરતા હોય તો એમાં રેલ અને રોડ છે એ તો પોસિબલ છે જ નહીં વે ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. એમાં તો તમારે મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં એર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓર વોટર વેઝ જ તમારે યુઝ કરવી પડે. તો મરીન ઇન્સ્યોરન્સ છે એ વધારે તમને સસ્તું રહેશે, ચીપ રહેશે, એન્ડ થોડું કમ્પેરેટિવલી એર ઇન્સ્યોરન્સ કરતાં તમને થોડું રિસ્કી પણ ઓછું છે, કેમ કે એર ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ મોર રિસ્કી. એન્ડ એર ઇન્સ્યોરન્સ શું કામ રિસ્કી છે તો તમને ખ્યાલ છે જ, બિકોઝ એ જે પ્લેન હોય તે હવામાં હોય, સો ઇટ માઇટ બી કદાચ ઘણા બધા ઇસ્યુ આવી શકે એમાં, એન્ડ ઇસ્યુ આવે તો સીધા તમે નીચે. સો દેર આર વેરી રિસ્ક કવર્ડ. અને એર ઇન્સ્યોરન્સમાં થોડી લિમિટેશન્સ છે કે એરમાં તમે જે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરો છો એમાં તમે એક્સપેન્સિવ અને લાઇટ વેઇટ ગુડ્સ જ ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકો, એટલે જનરલી વધારે પડતા ગુડ્સ છે એ મરાઇન ઇન્સ્યોરન્સથી ટ્રાન્સપોર્ટ થતા હોય, રાઈટ. સો લોઇડ્સ
પછી એવું કીધું છે કે 18th સેન્ચુરીમાં ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું, થોડું હિસ્ટ્રી તમને આપી છે કે 18th સેન્ચુરીમાં જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સ્ટાર્ટ થયું હતું ત્યારે તમને સી રૂટથી ગુડ્સ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન જનરલી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું યુઝ કરવાનું, અને લોઇડ્સ કંપની જે છે લંડનની, તો એણે આ જે મરીન ઇન્સ્યોરન્સ છે તે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એમ. સો દેટ ઇઝ ધ મરીન ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ એર ઇન્સ્યોરન્સ. સો આમાં તમને નીચે એ પણ કીધું છે કે એર ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે એ બહુ કોસ્ટલી છે અને એમાં હાઈલી વેલ્યુએબલ, મેં તમને જે વાત કરી એ જ બધી વસ્તુમાં લખેલી છે, રાઈટ. સો વિધિન ધ કન્ટ્રી તમારે ઇન શોર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું હોય તો તમારે રેલ કે રોડ ઇન્સ્યોરન્સ લેવું પડે. આઉટસાઇડ ધ કન્ટ્રી તમે જો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરતા હોય તો મરીન ઇન્સ્યોરન્સ છે દેટ ઇઝ બેટર ઓપ્શન. એન્ડ અગર તમારે સ્પીડીલી તમારા એક્સપેન્સિવ ગુડ્સ, લાઇટ વેટ ગુડ્સને તમારે ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા હોય તો તમે એર ઇન્સ્યોરન્સ કરાવી શકો છો એર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરાવીને, રાઈટ. સો ધીસ આર ધ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્સ્યોરન્સ, જે 3 ટાઈપ્સના હતા. નેક્સ્ટ ઇઝ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી વોટ ઇઝ રિટન ઇન ધ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ. ધ પ્રોમિસ બાય ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની to pay the compensation against the full or partial loss due to fire against a predetermined. સો તમને આમાં છે ને એવું હોય કે તમારે વેલ્યુ ઓફ પ્રોપર્ટી, તમારે પ્રોપર્ટી ડિસાઇડ કરવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ ઘર, તો તમે હાઉસ ડિસાઇડ કર્યું હોય તો ખાલી હાઉસની બિલ્ડિંગ કે એની અંદરના અસેટ પણ, તો આ બધી વસ્તુ તમારે ડિસાઇડ કરી લેવાની જ્યારે તમે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ કરાવતા હોય ત્યારે. યા તો તમે બિઝનેસ કરતા હોય તો ગોડાઉન કવર કરવું છે, ફેક્ટરી એરિયા કવર કરવો છે, કયો એરિયા કવર કરવો છે, તો એ એરિયા પ્રોપર્ટી તમારે ડિસાઇડ કરી લેવાની કે આટલો એરિયા અને આટલી પ્રોપર્ટી છે એ મારે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સથી મારે કરાવી છે, રાઈટ, ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવું છે. તો એ પ્રમાણે તમને પોલિસી ડિસાઇડ કરશે અને એ પ્રમાણે તમારે પ્રીમિયમ છે એ તમને કહેવામાં આવશે. સો યુ હેવ ટુ પે ધ પ્રીમિયમ. હવે થશે એવું કે જો ફાયર લાગશે, એક્સિડન્ટલી કોઈ પણ ફાયર ઇન્સિડન્ટ થઈ ગયો, તો એ લોકો ઇન્સ્પેક્ટ કરશે તમારા ગુડ્સ કેટલા ડેમેજ થયા છે અને લોસ કેલ્ક્યુલેટ કરશે અને એ પ્રમાણે તમને પાર્શિયલી જે પોલિસીની અમાઉન્ટ હોય એ પ્રમાણે તમને આપશે, રાઈટ. સો ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ જનરલી શેના માટે હોય કે ફાયર કોઈ પણ એક્સિડન્ટલી તમને કોઈ પણ જે પણ પ્રોપર્ટી હોય તમારે જે ઇન્સ્યોરન્સ કરાવી હોય એમાં લાગી જાય તો તમે એને ઇન્સ્યોરન્સ કરાવીને તમે એનો જે લોસ છે એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઉપર એલોકેટ કરી શકો છો, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ અધર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ. ઓકે, હવે આ ગુડ્સ અને ફાયર સિવાયના પણ ઘણા બધા ઇન્સ્યોરન્સ છે જે હવેના ટાઈમમાં એડ થઈ ગયા છે, રાઈટ. ઇન્સ્યોરન્સ તમે કોઈ પણ વસ્તુનો કરાવી શકો છો. તમે ધારો એ વસ્તુનો, તમને એમ લાગતું હોય કે આ વસ્તુની મને બીક લાગે છે, તો એ વસ્તુનો તમે ઇન્સ્યોરન્સ છે તે કરાવી શકો છો. સી દેર આર વેરિયસ એક્ઝામ્પલ્સ આર ઓલ્સો ગિવન. ફોર એક્ઝામ્પલ વોઇસ ફોર અ સિંગર. સિંગરના વોઇસનું ઇન્સ્યોરન્સ થઈ શકે છે. થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ વ્હીકલ્સમાં તમે ઘણીવાર એવું સાંભળ્યું હશે પપ્પા પાસેથી કે પ્રેક્ટિકલી કોઈ પણ પાસેથી કે થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ છે એ કરાવેલું છે કે નહીં. થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સનો વ્હીકલમાં તમે જ્યારે એક્સિડન્ટનું કરાવો છો, કારનું ઇન્સ્યોરન્સ કરાવો, તો એમાં 2 કેટેગરી આવે. ફર્સ્ટ ઇઝ કે સિમ્પલ જે કાર ઇન્સ્યોરન્સ હોય તે, એમાં એવું હોય કે તમે ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યું હોય અને તમે જ ડ્રાઈવ કરતા હોય અને એક્સિડન્ટ થાય તો જ એની જે અમાઉન્ટ છે એ કંપનીવાળા છે એ તમને પે કરશે, રાઈટ. થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સનો મતલબ એવો થાય કે તમારી કાર બીજું કોઈ પર્સન લઈને ગયું છે. માની લો તમારા પપ્પા હોય, તમારા અંકલ હોય, કોઈ પણ બીજો કોઈ વ્યક્તિ છે, તમારો ફ્રેન્ડ હોય, એ કાર તમારો લઈને ગયો છે અને એક્સિડન્ટ થાય તો પણ તમને કંપનીવાળા છે એ અમાઉન્ટ પે કરશે. જો એવા ટાઈપનું તમારે બેનિફિટ જોતો હોય ધેન યુ શુડ ગો ફોર ધ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ. સો થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ એને કહેવાય, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઘણા બધા ટાઈપના ઇન્સ્યોરન્સ છે. યુ જસ્ટ હેવ ટુ રીડ ઇટ. લર્ન કરવાની જરૂર નથી. મેડિક્લેમ છે, દેન વર્કર્સ, તમને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે તમને હું એક્સપ્લેન કરું છું. પછી એવું છે કે એમ્પ્લોઈઝ ટુ એમ્પ્લોય ફ્રોડલેન્ટ એક્ટિવિટીઝ, મતલબ કે એમ્પ્લોયર જે બિઝનેસમેન છે એણે એવા ટાઈપનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યો કે મારા કંપનીની અંદર જેટલા પણ માની લો 5000 વર્કર્સ હોય તો 5000 વર્કર્સ ઉપર તમે બધી રીતના નજર તો ન રાખી શકો, તો એના માટે તમે ફ્રોડલેન્ટ એક્ટિવિટીઝ વાળો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યો હોય એનો મતલબ એવો થાય કે જે કંપનીની અંદર જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરે છે એમાંથી કોઈ ફ્રોડ કરી જાય તો એનું પણ તમને કમ્પેન્સેશન છે તે કંપની પ્રોવાઈડ કરે. પછી જે વર્લ્ડ કપ્સ હોય યા તો ઓલિમ્પિક્સની ગેમ્સ હોય, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ્સ હોય, તો એ ટુર્નામેન્ટ તમે ફિક્સ કર્યો હોય ફોર એક્ઝામ્પલ દેટ 1 નવેમ્બર, તો 1 નવેમ્બરમાં કોઈ પણ નેચરલ કેલામિટી આવી જાય, રેઇનફોલ થઈ જાય કે ડ્રોટ કે વોટ એવર એની કાઇન્ડ ઓફ નેચરલ કેલામિટી તમને આવી જાય, બીકોઝ ઓફ એની ઓફ ધ રીઝન એ ઇવેન્ટ છે આખી એ પોસ્ટપોન થાય
તો એ કેસની અંદર તમારું જે ફર્સ્ટ ડેટમાં તમે જે બુકિંગ ને બધું કર્યું હતું એ તો તમારું બધું પોસ્ટપોન થઈ ગયું. સો યુ વિલ સફર અ હ્યુજ લોસ. તો એ લોસ ન થાય એના માટે પણ તમે ઇન્સ્યોરન્સ છે તે કરાવી શકો છો, રાઈટ. સો મેની ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ આર કવર્ડ. સો અધર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં ઘણી બધી ટાઈપ્સના અધર જે ઇન્સ્યોરન્સ છે તે છે, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ધ હોલ થિંગ અબાઉટ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ. નાઉ પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ, મતલબ કે ઇન્સ્યોરન્સ જે હતું એ ફર્સ્ટલી તો ગવર્મેન્ટે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું આપણી, બટ ધીમે ધીમે પછી એને પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સને પણ સોંપી દીધું. સો વી હેવ ટુ સી એન્ડ વી વિલ સી કે કેવી રીતના ઇન્સ્યોરન્સ છે તે સ્ટાર્ટ થયું, કેવી રીતના અને શું કામ એ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં આવી ગયું. લેટ્સ સી એવરીથિંગ, રાઈટ. થોડું હિસ્ટ્રી તમને આપ્યું છે આનું. સો તમને એવું સ્ટાર્ટ કર્યું છે કે ઇન્સ્યોરન્સ વોઝ ઇનિશિએટેડ બાય ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન ઇન્ડિયા. સો ઇન્ડિયાની અંદર જે બ્રિટિશ કોલોની આવી હતી, મતલબ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને, તો બ્રિટિશર્સ જ્યારે આવ્યા હતા એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું આ જે ઇન્સ્યોરન્સ છે તેનું. પછી એ લોકો છે એ બ્રિટિશર્સ છે તે રોંગફુલ પ્રેક્ટિસીસ યુઝ કરતા હતા, રાઈટ, ચીટિંગ કરતા હતા. એન્ડ અનધર થિંગ કે પ્રાઇસ અને જે પોલિસીઝ હોય એ પણ એવી રીતના રાખતા હતા કે જેથી એને જ બેનિફિટ થાય. સો એમાં ઘણા બધા એ લોકો ઇલિજિમેટ બિઝનેસ પ્રેક્ટિસીસ, મતલબ કે રોંગ બિઝનેસ પ્રેક્ટિસીસ કરતા હતા એ લોકો. સો પછી આપણે જ્યારે કન્ટ્રી છે એ આપણે ડિસાઇડ કર્યું આફ્ટર ગેટિંગ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓન 19th Jan 1956 કે આપણે છે ને એક અલગથી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા. અને આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન, દેટ ઇઝ LIC. સો એ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું. તો જ્યારે આપણે LIC સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે ગવર્મેન્ટ જે છે, રાઈટ, એ જ હતી કે જેણે LICનો બિઝનેસ, મતલબ કે ઇન્સ્યોરન્સ કરવાનો બિઝનેસ છે તે કરતી હતી. સો એવું કહી શકાય કે LIC ઇન્સ્યોરન્સમાં ગવર્મેન્ટની LICની મોનોપોલી હતી. સો ધેટ વોઝ ધ થિંગ. પછી શું થયું, ધેટ સી ઇટ ઇઝ ઓન 1st Jan 1973 ના જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ વોઝ નેશનલાઇઝ. તો સ્ટાર્ટિંગ આપણે કર્યું હતું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સથી જ. સો તમને નેમ પણ એવું છે, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન. બટ ધીમે ધીમે પછી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ પણ એડ કર્યું અને પછી એને નેશનલાઇઝ કર્યું. નેશનલાઇઝ કર્યું મતલબ ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા એને અવેલેબલ કર્યું, રાઈટ. પછી અલગથી એક કમિટી બેસાડી અને એનું વર્કિંગ જ એટલું. So it is written, it recommend the joint business by foreign insurance company with the Indian counterparts. Insurance IRDA was set up in 1999 to support it. મતલબ કે જે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં જેટલી પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ હોય એ કંપનીઝ અને ઇન્ડિયાની જેટલી પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ છે, મતલબ કે LIC છે, તો એ સાથે મળીને વર્ક કરી શકે. તો એમાં આપણે એ લોકોને કેટલો હક આપવો, કેટલા રાઇટ્સ આપવા, કેટલું મની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાખવું, એ બધું ડિસાઇડ કરવા માટે એક અલગથી કમિટી બેસાડી. એન્ડ that name was given as IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. મતલબ કે એવી ઓથોરિટી જે ઇન્સ્યોરન્સના બિઝનેસને ઇન્ડિયાની અંદર રેગ્યુલેટ, મતલબ કે કંટ્રોલ પણ કરે અને એના સાથે ડેવલપ પણ કરે. સો IRDA was set up, right. So now the detailed discussion, very a short topic, very short discussion is given regarding the IRDA. તેમાં એવું કીધું છે, ઇટ ઇઝ અ સુપ્રીમ ઓટોનોમસ એન્ડ લીગલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. મતલબ કે જેવી રીતના RBI છે જે બધી બેંકની બેંક છે અને બધી બેંકનું રેગ્યુલેશન છે તે RBI કરે છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ઇન ધ સેમ વે જેટલી પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ છે એનું બધાનું રેગ્યુલેશન છે દેટ ઇઝ ડન બાય ધ IRDA, રાઈટ. સો 1999માં IRDA એવું ડિસાઇડ કર્યું કે આપણે પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ, મતલબ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને પણ એલાવ કરીએ, જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ છે એને પણ એલાવ કરીએ કે એ લોકો પણ ઇન્સ્યોરન્સનો બિઝનેસ છે તે કરી શકે, રાઈટ. એન્ડ ફોરેનર્સને પણ એલાવ કર્યું હતું. તો ફોરેનર્સ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હતા આપણી કંપનીઝમાં, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં ઇન્ડિયાની અંદર, તો ઇટ વોઝ એલાઉડ એટ 26% ઓનલી. મતલબ કે 100 રૂપીસનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો એમાંથી 26 રૂપીસનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરેનર્સનું મેક્સિમમ એલાવ કરતા હતા. પછી આપણે એ જે લિમિટ હતી એ પણ IRDA વધારી દીધી. ઇટ વોઝ રેઝડ ટુ 49%. કેમ કે શું થાય કે પબ્લિક સેક્ટર જ્યારે હોય, ગવર્મેન્ટ જ્યારે વર્ક કરતી હોય, તો એમાં પ્રોફિટ મોટિવ એ લોકો નથી જોતા, રાઈટ. એ લોકો છે સર્વિસ મોટિવથી વર્ક કરતા હોય તો શું થાય કે એને મેનેજ કરવું થોડુંક ડિફિકલ્ટ કરે, ફાઇનાન્શિયલી તમે અર્ન ન કરી શકો. એટલા માટે થોડુંક તમારે પ્રાઇવેટવાળાને પણ સોંપવું પડે. સો પ્રાઇવેટ સેક્ટર વોઝ એલાઉડ કે જેથી એ લોકો પ્રોફિટેબલી વર્ક કરે અને થોડુંક ગવર્મેન્ટને કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ કરે. સો IRDAના મેઇન અમુક ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, મેઇન 5 ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે IRDA સેટઅપ કરવાના. ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ કે જે પોલિસી હોલ્ડર્સ છે ને ઘણી બધી ચોઈસ મળે. એવું ન થવું જોઈએ કે જે રિચ ક્લાસ ઓફ પીપલ છે એને જ પોલિસી અફોર્ડેબલ થાય,
કોઈ પણ કેટેગરીનો પર્સન હોય, કોઈ પણ ટાઈપનો પર્સન હોય તો એ પણ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ લઈ શકવો જોઈએ. એટલી ચોઈસ મળે એ ટાઈપની ઓબ્જેક્ટિવ છે ફર્સ્ટ ઓફ IRDA. સેકન્ડ કે હેલ્ધી કોમ્પિટિશન થવું જોઈએ. બધા જેટલા પણ કંપનીઝ છે આપણા કન્ટ્રીની અંદર ઇન્સ્યોરન્સની, તો એ બધી કંપનીઝ વચ્ચે હેલ્ધી કોમ્પિટિશન થવું જોઈએ, સારી રીતના કોમ્પિટિશન થવું જોઈએ. કોમ્પિટિશન એવી રીતના થવું જોઈએ કે જેનાથી જે ઇન્સ્યોરન્સ હોલ્ડર્સ છે, આપણા જેવા લોકો છે જે પોલિસી પરચેસ કરતા હોય, તો એ લોકોને ઓછી પ્રાઇસની અંદર, ઓછી પ્રીમિયમની અંદર પોલિસી છે એ મળી જાય. તો એ ટાઈપનું સેટઅપ કરવું. મોબિલાઇઝ મોર રિસોર્સ ફોર ધ ઇકોનોમી, મતલબ વધારે ને વધારે પૈસા છે એ ઇકોનોમીમાં કન્ટ્રીબ્યુટ થાય. જો વધારે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ હોય તો એ લોકો વધારે અર્ન કરશે, જેટલું અર્ન કરશે એટલું ગવર્મેન્ટને કન્ટ્રીબ્યુશન કરશે. તો એનાથી ઇકોનોમી વધારે સારી સ્ટ્રોંગ થાય, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ બને બધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. એવું ન થવું જોઈએ કે પોલિસીના પૈસા દેવાના આવે તો એ જે પૈસા હોય એ બીજી કંપનીઝ પાસેથી માગવા પડે. તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ બની શકે, બીજા કોઈની હેલ્પ વગર એ લોકો આગળ વધી શકે, એ ટાઈપનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું. અને કમ્પ્લેન કોઈ પણ હોય, માની લો ઘણું એવું થતું હોય કે આપણે કેમ એવી પ્રિન્સિપલ હમણાં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં આપણે એવું જોયું કે નેચરલ ડેથ હોય તો જ એ કવર થશે, રાઈટ. માની લો કે કોઈ પણ પર્સનની નેચરલ ડેથ હોય અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે હોય એ એવું ડિક્લેર કરે કે આ તો અનનેચરલ ડેથ છે, તો એ પર્સનને ઓબ્વિયસલી કમ્પ્લેન તો રહેશે જ કે અમારી નેચરલ ડેથ હતી આ ભાઈની, સ્ટીલ દે આર ડિક્લેરિંગ કે અનનેચરલ ડેથ છે ને પોલિસી અમાઉન્ટ નથી આપતા. તો એવા ટાઈપની જે કમ્પ્લેન્સ હોય તો એ બધી કમ્પ્લેન્સ છે એનું રિડ્રેસલ, મતલબ કે એનું સોલ્યુશન કાઢવું. તો એના માટે પણ IRDA છે તે ફંક્શન કરે છે. તો મેઇનલી 5 આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, રાઈટ, ઓફ IRDA. તો તમને IRDAના 5 ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમને પૂછાઈ શકે. IRDAની શોર્ટ નોટ છે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ તમે લર્ન કરજો 2-3 માર્ક્સ માટે, રાઈટ. એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ પણ તમે લર્ન કરજો. એન્ડ ધ ટોપિક ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ઓવર. એટલે કે જે બિઝનેસ સર્વિસીસમાં આપણે એવું જોયું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં, that there are many types of business services, જેમાં 4 ટોપિક્સ હતા: પોસ્ટલ સર્વિસ, ઇન્સ્યોરન્સ, ગોડાઉન એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. તો એમાંથી ઇન્સ્યોરન્સ છે તે પૂરું થઈ ગયું છે. નાઉ વી હેવ ટુ સી ઇઝ પોસ્ટલ સર્વિસ, ગોડાઉન એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, રાઈટ. સો દેટ વોઝ ધ ટોપિક ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ of chapter 2 business service 1, right. So thank you and have a nice day.